दीन दयाल गरीब नवाजा। कहाँ तुझ प्रभ बुद्ध हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। मुँह कूचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। मेहर करो तिन ते मोह जाहि गरीब नवाज न दूसर तो सो। भूल छिमो हमरी प्रभ आप न भूलन हार कहूँ कहूँ मोसो। सेव करी तुमरी तन के सब ही ग्रह देखियत दर्व भरोसो। या कल मैं सब काल कृपान के, भारी पुजान को भारी भरोसो। फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति नाय। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। होवै सिफत समाधि, नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। चौपई ए बद मचा घोर संग्रामा, सदै सूर सूर के तामा। कहा लगे वह कथों लड़ाई, अपन प्रभा न बरनी जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, प्रेमियों, सत्संग दे विच हाजिर हो के नित्यापति आपां गुरबाणी दे आसरे मानस देही नूं सफल करते हाँ। सुन पढ़ के आ कलयुग दा समां है। किने दस्सिया आपां नूं कलयुग दा समां है? ये भी गुरुआं तो ही बोध प्राप्त होया है। युगां दे सत संगत जी नंबरवार समय ने आउणा, और सृष्टि का पसारा क्या वस्तु है। असी किस तरह चक्कर लाउंदे फिरदे आ संसार दे अंदर। जूना च किहड़े व्यक्ति जांदे हन, दुख दे अधिकारी कौन ने, सुख दे अधिकारी कौन हन। वासना जिहड़ियां हर वेले मन नूं तंग करदियां रहन, ये किवें इन्हां तों सानूं छुटकारा होवे। ऐसियां मूलक वस्तुआं दा भेत सत संगत जी गुरबाणी बिना नहीं लगता है। और गुरबाणी बख्शी किसने है? जिन्हां दे भाई अवतार पुरब मना रहे हाँ आपां। अवतार रखती अवतारा, कुख तो जन्म तो मातावां दे सामने ही लिया है, लेकिन उस नूं अवतार कहंदे ने जिहड़े दुनिया नूं विपता तो रखण वास्ते जिहड़ा व्यक्ति आवे ना, उहनूं कहंदे अवतार। सो प्रेमियों, अज सारियां संगतां नूं बधाई होवे। गुरु रामदास साहिब जी, गुरु नानक देव जी चौथी जोत, बैठा सोढ़ी पातशाह राम साध सतगुरु कहावै। ऐसे सतगुरु जी का अवतार धारण का सत्संग जी लाहौर विखे अज दिहाड़ा है। भावें संगतां अमृतसर साहब विखे अज सारी रात कीर्तन के प्रवाह चले होणगे। रागियां ने सत्संग जी शब्द गायन किए, संगतां रस माणिया होऊगा। पर सत्संगत जी दास ता अखीं देख के आया, जिथे अवतार धारण वाली पावन जगह है उत्थे तां बकरियां मींगना करदियां हन। बड़ा भारी दुख है। वाहिगुरू कृपा करे, अपने स्थानां दी भाई सेवा आप ही पंथ नूं बख्शण वाला है। मायकी रचना दे अंदर देशां दीयां वंडां होणीआं, आपस विच ही अड अड होके बैठ जाना, धार्मिक स्थानां की बेअदबी होनी, ये साडे माड़े कर्मां की निशानी है। सो रहो विचार, जिथे जिथे प्रेमी भाई हन गुरु के, थां थां ते भाई गुरु साहब दे अवतार धारण दे दिहाड़े मना रहे हन। दसां पातशाहियां दे अवतार धारण दे दिहाड़े, गुरता गद्दी ते विराजमान दे दिहाड़े, ज्योति जोत समाउण दे दिहाड़े, इसे तरह चारे साहिबजादियां दे शहीदी पुरब। ये भाई जी आपां नहीं मनावांगे तो होर कौन मनावेगा। सो प्रेमियों,
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਟ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਭੋ ਨਰਾਰੀ ਭਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਢਗਵੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੰਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ? ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਵੰਸ਼, ਇੱਕ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਇੱਕ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਹੋਣਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਨਗਰੀ ਰਚੀ ਜਾਣੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਲਹੂ ਕੁਸ਼ੂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਸੂਰ ਕੁਸ਼ੂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਲਹੂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਨਾ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਲੰਘਿਆ 1212 ਸਤ ਸੰਗੀ ਲੱਖ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਪਰਧਾ ਈਰਖਾ ਛਿੜੀ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ? ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਟ ਦੀ ਰੋਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਜਿਨੇ ਵੇਦ ਪਠਿਓ ਸੋ ਵੇਦੀ ਕਹਾਏ, ਤਿਨੇ ਧਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਨੀਕੇ ਚਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸਿੱਖੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਦੀ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾ, ਵੇਦੀ ਕੌਣ ਸੇ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਛਮਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਣ ਗੋਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਰਤ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਲਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਲੇ ਗੋਤ ਚੱਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਢੀ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵਰਣਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਪਏ। ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੇਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ